हेलो स्टूडेंट। आज आम पढ़ा बल गति नियम। बल बा फोर्स क्या कहुए जो देती बल कौन स्थिर वस्तु को गतिशील करने वस्तु उपर जहाँ प्रयोग करा जाए ताहाको बल कहुए। गोटे स्थिर वस्तु मनकर गोटे गोटे वस्तु स्थिर हो अच्छी तो ताकू आम गोटे जगार आउ गोटे जगह मुव करने गोटे जगार आउ गोटे जगह मुव करने आमको कौन करा पड़ो तो तादेह किसी बल प्रयोग करा पड़ो। जमती ये पिक्चर देखा जड़े गोटे वस्तु को गोटे पिलाटे पुश करुच्ची आउ गोटे वस्तु गोटे पिलाटे पुल करुच्ची। तो ये पुश और पुल कौन? पुश हूँ ठेला बल, पुल हूँ टणा बल। तो कौन है वस्तु कौन? वस्तु को कौन सी वस्तु को गतिशील करने वस्तु उपर जहाँ प्रयोग करा जाए ताहा कह जाए बल। तापर आम देखा ठेला बल कौन? पुश फोर्स। बल दी प्रकार जमी आम या पूर्व देखिले ये देखिले आम कौन पुल फोर्स आ गोटे पुश फोर्स आ गोटे पुल फोर्स। तो आम से पुश फोर्स विषय पढ़ा जे ठेला बल कौन। ये देखो गोटे पिक्चर देखा जड़े व्यक्ति गोटे ट्रॉली को ठेलिकी नौ तो सी ट्रॉलीटा को गोटे जगह गोटे जगह नापी सी जो बल प्रयोग कर बलटा कहुए ठेला बल। यही जो पिक्चर देखा जमी जे गोटे ट्रॉली को गोटे लोक ठेलिकी नौ तो से जो बलटा को जो बल मध्यम यही जो ट्रॉलीटा गोटे लोक गोटे जगार अन्य जगह को नहीं जापी से बल को ठेला बल बोली कहुए बा पुश फोर्स बोली कहुए। तापर आम देखा टणा बल। टणा बल क्या कहुए देखो ये दी जन गोटे रस्सी को जड़े एपटिकी टाणुची जड़े एपटिकी टाणुची अपोजिट डिरेक्शन टाणुची आउ जड़े ये दी जन गोटे वस्तु को कौन कर गोटे डिरेक्शन टाणुचंती। तो ये जो गोटे वस्तु को गोटे जगार आउ गोटे जगह नवा कौन कहुए टणा बल कहुए। टाणिकी नवा जो बल मध्यम आम गोटे वस्तु को गोटे जगह अन्य जगह टाणिकी नियंती टाणिकी नौ वस्तु को टाणिकी नौ ना। तो से जो टाणिकी नवा गोटे वस्तु आउ गोटे जगह को गतिशील करने जो टाणिया मध्यम जो बलटा प्रयोग कराए टणा बल बा पुल फोर्स बोली कहुए। तो फोर्स केते प्रकार है? फोर्स है दी प्रकार जमीक आम देखिले बल बा फोर्स दी प्रकार गोटे है ठेला बल बा पुश फोर्स आ गोटे है टणा बल बा पुल फोर्स। तो पुल फोर्स क्या कहुए ना गोटे वस्तु को आउ गोटे वस्तु गोटे जगह आउ गोटे गतिशील करने टाणिया मध्यम जो बल प्रयोग कराए से कहुए टणा बल। ठेला बल क्या कहुए ना गोटे वस्तु को आउ गोटे वस्तु गोटे जगह आउ गोटे जगह नापी ठेलिया मध्यम जो बल प्रयोग कराए तो से बल कहुए ठेला बल। सबू बल से टणा बल हो कि ठेला बल हो सबू बल मध्य कौन हुए गोटे सरफेस जोटा आमर सरफेस अच्छी तो से सरफेस आ वस्तु मध्य कौन हुए गोटे फ्रिक्शन क्रिएट हुए गोटे घर्षण क्रिएट हुए से घर्षण मध्यम ही गोटे वस्तु गोटे जगार अन्य जगह को जापे। तापर आम देखा बालान्स्ड फोर्स बा संतुलित बल क्या कहुए। बालान्स्ड फोर्स आम जानी कौन ना संतुलित बल कौन सी वस्तु उपरे देछि कौन सी वस्तु उपरे उभय पार्श्वर समान बल प्रयोग कले ताहा गतिशील न होई स्थिर होई रहे यही प्रकार बल को संतुलित बल कहुए। कौन कहूँ ना कौन सी वस्तु उपरे कौन सी वस्तु उपरे उभय पार्श्वर समान बल प्रयोग करे। देखो ये जो चित्र देछि दी जन लोक गोटे रस्सी को कौन कर जड़े एपटू इड़ी टाणुची जड़े एपटू इड़ी टाणुची तो अपोजिट डिरेक्शन देखो ये इड़ी टाणुची आउ ये इड़ी टाणुची। तो ये जो अपोजिट फोर्स गोटे रस्सी उपर आप्लाय होती कौन हम जड़े इाड़ू टाण जड़े इड़ी टाण ये रस्सी कौन हम कौटे जीव जमी आम स्कूल गोटे खेल हुए जे जो रस्सी टणाटणी खेल हुए मझे गोटे सुतुली गोटे बंधा होती गोटे रेड कलर फिताटे बंधा होती तो से फिता को किए गोटे गार टणा होती से गार मध्य फिता को किए गार जो टीमटा टाणिकी गार एपटी करदेव से टीम जीतीज। तो ठीक सेमती एठी चित्र सेमती किसी देखा तो दी जन व्यक्ति कौन कर गोटे रस्सी को निज निज आड़ को टाणुंट जड़े इड़ी टाणुची जड़े इड़ी टाणुची। तो से कौन कौन वस्तु उपरे उभय पार्श्वर समान बल प्रयोग कले यही जो रस्सी यहाँ गोटे वस्तु यही जो रस्सी उपरे यही जो व्यक्ति जेतिकी बल प्रयोग करती ये व्यक्ति जदि सेतिकी बल प्रयोग कर रस्सी कौन हम ये जगह जीव मनकर ये जगह गोटे ये जो रेड स्पट देखा मनकर से जगह जदि आम गोटे रेड कलर फिता बांधा कि कौन से फिताटा कुआड़ की जीव इाड़ी की जीव ना इाड़ी की जीव जदि
ଇଏ ସମାନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ଏଇ ଲୋକ ଯଦି ଯେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଏ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର ସ୍ପଟଟି କ'ଣ ନା ଇଆଡ଼ିକି ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଯାଇପାରି ଇଆଡ଼ିକି ଯିବନି କି ଇଆଡ଼ିକି ଯିବନି, ସେ ଠିକ୍ ମଝାମଝିରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣେ ଟିକେ ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ? ତାହେଲେ ସେଇ ଯେଉଁ ରେଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ଥିବା ଜାଗାଟି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତା ଆଡ଼ିକି ପଳାଇବ। ତ ସେଟା କୁହାଯାଏ ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଦେଖିବା। ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଇଛି ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବା ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପ୍ରୟୋଗ ଅସମାନ ବଳକୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ରସି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି 3 ଜଣ ପିଲା, ଏପଟେ 3 ଜଣ ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମ୍ ୟା ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଥିଲେ ଏଠି ଯେମିତି ଗୋଟେ ରସିକୁ ଜଣେ ଏପଟୁ ଜଣେ ଟାଣୁଛି ଏପଟୁ ଜଣେ ଟାଣୁଛି, ଠିକ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏପଟେ କିଛି ଜଣ ଟାଣୁଛନ୍ତି 3 ଜଣ, ଏପଟେ 3 ଜଣ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ରସିଟି, ଏଇ ଯେଉଁ ରସିର ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫିତାଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତ ସେଇ ଫିତାଟା କୁଆଡ଼ିକି ଯିବ? ଯେଉଁଆଡ଼େ ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେବ ସେଇଠି ଯିବ। ଯଦି ଇଏ ବାଲା ଟାଣି ନେବ ତାହେଲେ ଏଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଯଦି ଇଏ ଟିମ୍ ଟାଣି ନେବ ତାହେଲେ ଏଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ହୁଏନି ଆମର ଯେଉଁ ଗେମ୍ରେ ହୁଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ରସି ଟଣା ଗେମ୍ରେ ହିଁ ସେଇଆ ହିଁ ହୁଏ, ଯେ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଟାଣି ନେବ ତ ସେଇ ଟିମ୍ ହିଁ ହେବ ଫାଷ୍ଟ। କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପ୍ରୟୋଗ ଅସମାନ ବଳକୁ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଏଇ ଟିମ୍ ଆଉ ଏଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ବି ବଳ ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତ ସେ ରସିର ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବ ରେଡ୍ କଲର ଫିତାଟା, ସେ ଫିତାଟା ତା ଆଡ଼ିକି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ଏ ଟିମ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ତ ଏ ଟିମ୍ ଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଯଦି ଏ ଟିମ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା ଅଧିକା ଏଙ୍କଠାରୁ ତ ତାହେଲେ ଇଆଡ଼ିକି ବଳ ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେଟାକୁ ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଏମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟରେ ପଡ଼ିଯାଇ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା। ତ ଠିକ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସନ୍ତୁଳିତ ବଳ। ସନ୍ତୁଳିତ ବଳ କ'ଣ ନା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ। ଯଦି ଇଏ ଯେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଯେତିକି ବଳ କରିବ, ସମାନ ବଳ ହେଲେ ବସ୍ତୁଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିବ, କୁଆଡ଼େ ଗତିଶୀଳ ହେବନି, ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ, ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ତୁଳିତ ବଳ। ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ କ'ଣ? କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅସମାନ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ, ଦୁଇ ଜଣ ଯଦି ଅଲଗା ଅଲଗା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ। ଇଏ ଯଦି ଯେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ଇଏ ତାଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତ ଇଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଇଏ ଯଦି ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତ ଇଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ। ଚିତ୍ରରେ ଏଇ ଟିମ୍ ହିଁ ୱିନର, କାହିଁକିନା ଏଇ ଟିମ୍ ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଇଏ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଡ଼େ ପଡ଼ି ହିଁ ଯିବେ ପୁରା, ଇଏ ହାରିଗଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଲୁଜର ଟିମ୍ ଇଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ତ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଘର୍ଷଣ ବଳ ଠେଲା ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଠେଲା ବଳ, ଏଇଠି ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରଲିକୁ, ଯେମିତି ଆମେ ସପିଂ ମହଲରେ ଗଲାବେଳେ ଟ୍ରଲି ଦିଅନ୍ତିନି, ଯେ ସବୁ ସପିଂ କରିକି ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ରଖିବା ନେଇକି ଯିବା, ତ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି କି ଠେଲି ଠେଲି ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟ୍ରଲି ଏମିତି ସବୁ ଥାଏନି ସପିଂ ମହଲରେ, ତ ସେଇ ସପିଂ ମହଲରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରଲିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠେଲନ୍ତି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ ଆଉ ଏଇ ତାର ଟ୍ରଲିର ଚକ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଳ ଚାଲେ, ସେଇ ବଳକୁ କୁହାଯାଏ ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ। ଇଂଲିଶରେ ଯାକୁ କୁହନ୍ତି ଫ୍ରିକ୍ସନାଲ ଫୋର୍ସ, ବା ତାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଘର୍ଷଣ ବଳ। ତ ସେଇ ଘର୍ଷଣ ବଳଟା କେଉଁ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଟ୍ରଲି ଏଇ ଦିଗରେ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଏଇ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା ତା ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? କେଉଁ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ? ଯଦି ଆମେ ବଳଟି ଆମର ଯେଉଁ ଠେଲା ବଳ, ତ ଏଇ ଟ୍ରଲିଟା ଗଡ଼ିବା କେଉଁ ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲେ? ଠେଲା ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲେ। ତ ଠେଲା ବଳ ଯଦି ଆମର ଏଇ ଦିଗରେ ଅଛି, ତ ତାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ଦିଗରେ ହିଁ ରହିବ ଆମର ଘର୍ଷଣ ବଳ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ବସ୍ତୁଟି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଭ୍ କରିବ। କ'ଣ କହିଲି ନା ଠେଲା ବଳ, ଯଦି ପୁଶ୍ ଫୋର୍ସ ବା ଠେଲା ବଳ ଆମର ଏଇ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଘର୍ଷଣ ବଳ କେଉଁ ଦିଗରେ କରିବ? ତାର ଓଲଟା ଦିଗରେ, ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କରିବ। ଯଦି ଠେଲା ବଳଟା ଇଆଡ଼େ ଗତି କରିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଘର୍ଷଣଟା ଇଆଡ଼େ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ, ଠିକ୍ ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ଏଇଠି କହିଛି ଯେ ଘର୍ଷଣ ବଳ ଠେଲା ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘର୍ଷଣ ବଳଟା ଠେଲା ବଳର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଛି, ବାହ୍ୟ ବଳ ବିନା ବସ୍ତୁ ସମ ପରିବେଗରେ ଗତି କରେ। ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଗଡ଼େଇବା, ମନେକର ଗୋଟେ ବଲ୍ଟେ ଆମେ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି, ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଲ୍ଟେ ଗଡ଼େଇବି, ସମାନ ସର୍ଫେସ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା, ସମତଳ ସର୍ଫେସ୍, ସବୁ ଜାଗାରେ ସମାନ, ନା କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଚ୍ଚା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଡ଼ାଣିଆ ଥିବ। ସେମିତି ହେଲେ ଗଡ଼ାଣିଆ ଜାଗାରେ ବଲ୍ଟା ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଗଡ଼ିଯିବ ଆରାମସେ। ଯଦି ଗୋଟେ ସମାନ ସର୍ଫେସ୍ରେ, ପ୍ଲେନ୍ ସର୍ଫେସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା,
ଯଦି ଗୋଟେ ବଲ୍କୁ ଗଡ଼େଇବା ତାହେଲେ ବଲ୍ଟା କ'ଣ ହେବ, ଯେମିତି ବଲ୍ଟା ଛାଡ଼ିଦେବା ସେ ତାର ଆରାମସେ ଯେମିତି ଗଡ଼ିବା କଥା ସମ ପରିବେଗରେ ଗତି କରିବ, ମାନେ ଫାଷ୍ଟରୁ ଯେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଛି ସେ ଗଡ଼ି 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 ସେତିକି ସବୁବେଳେ ସେତିକି ସ୍ପିଡ଼ରେ ହିଁ ଗଡ଼ୁଥିବ, ସେତିକି ବେଗରେ ହିଁ ଗତି କରିବ। ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସମ ପରିବେଗରେ ଗତି କରୁଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମନେକର ବଲ୍ଟା ଗଡ଼େଇ ଦେଲେ କିଛି ବାଟ ଗଡ଼ିଗଲା, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଠେଲିଦେବା, ବଲ୍ଟା ଗଡ଼ିଯାଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଠେଲିଦେବା, ସେଠୁ କ'ଣ ହେବ, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବଲ୍ଟା ଯାଉଥିଲା ସେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ନ ଯାଇକି କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ଟା ବଢ଼ିଯିବ। ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ବାହ୍ୟ ବଳ ଦେଲେ, ସେଇ ବଳ ବାହ୍ୟ ବଳ ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ତୁଟା ଜୋର ଗଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଯେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଧର ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଉଠାଣି ଜାଗାରେ ସାଇକେଲଟା ଉଠୁନି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଟିକେ ଠେଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଠେଲି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସ୍ଲୋରେ ସାଇକେଲଟା ଚାଲୁଥିଲା ଆମେ ଟିକେ ଠେଲି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ସାଇକେଲଟା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଲୋରେ ଚାଲୁଥିଲା ଆମେ ଟିକେ ଠେଲି ଦେଲେ ତ ଜୋରରେ ଚାଲିଲା। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି, ବାହ୍ୟ ବଳ ବିନା ବସ୍ତୁଟା ସମ ପରିବେଗରେ ଗତି କରେ। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ ବା ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ତ ବସ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମ ପରିବେଗରେ ହିଁ ଗତି କରିବ, ସମାନ ସ୍ପିଡ଼ରେ ହିଁ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ, ତାପରେ କ'ଣ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁର ବେଗ ଓ ଗତିର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ଆମେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଏଇ ରସି ଉପରେ ଗୋଟେ କି ଫୋର୍ସ କାମ କରୁଛି, ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ ବା ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ନା କରୁନି। ତ ସେ ସେଇ କଥାରେ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ବସ୍ତୁର ବେଗ ଓ ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼ୁ କମ୍ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥିବ ସେଇଟାକୁ ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଆଡ଼ୁ ମନେକର ଏଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଆଡ଼େ ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି, ତ ଏଇ ଅନବାଲାନ୍ସଡ ଫୋର୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇପଟରୁ ଏଇ ଟିମ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟା କ'ଣ ହେଉଛି, ତାର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ନା, ସି ଆଡ଼ିକି ଆସୁଛି ନା। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ଟିମ୍ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଡ଼ିକି ଯାଉଛି, ଯଦି ଏଇ ଟିମ୍ କ'ଣ କରିବ, ଏଙ୍କଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ, ତ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇ ଯେଉଁ ରସିଟା ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ସେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁଣି କରି କ'ଣ ଆସିବ, ଏଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ତ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁର ଗତିର ଦିଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଯେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ତା ଆଡ଼େ ଯିବନି, ଯେମିତି ଆମେ ପୂର୍ବ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବ। ଆଉ ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ମନେକର ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଏମିତି କ'ଣ କହିଲି, ବଲ୍ଟା ଆମେ ଗଡ଼ଉଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଠେଲିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଗଡ଼ିବ, ତାର ଗତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତ ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ସେ ଯାଉଥିଲା ସେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବନି। ଯେମିତିକି ସାଇକେଲରେ ଆମେ ଚଲେଇଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସାଇକେଲଟା ଆମେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲା ବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ଟିକେ ଠେଲିଦେଲେ, ଉଠାଣି ପଡ଼ିଲା ଏବେ କହୁଥିଲି, ଉଠାଣି ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଠେଲିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ ଗଡ଼ିବ। ତ ତାର ଗତିରେ ବି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗତିର ବେଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସ୍ପିଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବୁଝିଲେ, ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ତିନିଟା ଜିନିଷ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଘର୍ଷଣ ବଳ ଠେଲା ବଳର ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ବାହ୍ୟ ବଳ ବିନା ବସ୍ତୁ ସମ ପରିବେଗରେ ଗତି କରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଳିତ ବଳ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁର ବେଗ ଓ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିଲେ। ଆମେ ୟା ପରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିବା ନ୍ୟୁଟନ୍ସଙ୍କ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଟନ୍ ବାବା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେଉ ଗୋଡ଼ି ପଇଲେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ଲ ବାହାର କରିଦେଲା ଟୋଟାଲି। ନ୍ୟୁଟନ୍ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ୍, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଗତି ନିୟମ। ନ୍ୟୁଟନ୍ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ନ୍ୟୁଟନ୍ କେତେଟା ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ, କେତେଟା, ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ, କେତେଟା ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ, ତିନିଟା ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଲ'କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ। ସେକେଣ୍ଡ ଲ'କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତି ନିୟମ। ତୃତୀୟ ନିୟମକୁ ଆମେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା। ତ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ବାହ୍ୟ ବଳ ବିନା ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଓ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ଯଦି
କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତୁଟି ସ୍ଥିର ରହିବ। ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କ'ଣ କରିବି, ମନେକର ଗୋଟେ ବଲ୍ ଅଛି, ତ ସେ ବଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଛି, ତ ସେ ବଲ୍ ଉପରେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତ ସେ ବସ୍ତୁ ଗଡ଼ିବ କି? ସେ ବଲ୍ଟା ଗଡ଼ିବ କି? ବଲ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ସର୍ଫେସ୍ ଉପରେ, ବଲ୍ଟା ରଖାଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା, ଆମେ ତାକୁ ନ ଠେଲିବା କି ନ ଟାଣିବା, କି କୌଣସି ଗୋଟେ ବଳ ତାପରେ ନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ବଲ୍ଟା ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିଯିବ। এটা କ'ଣ ଭୂତ ଧରିଛି, କଞ୍ଚନ ଧରିଛି? ବଲ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଆପେ ଆପେ ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଠେଲିଦେଲି କ'ଣ ହେବ? ସେ ଆଗକୁ ଗଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯଦି ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରୁଥିଲି, କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁନଥିଲି, ତ ସେ ବଲ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ନା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବଳ ଟିକେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲି, ସେ କ'ଣ ହେଲା? ଟିକେ ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ବା ଗତିଶୀଳ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ବାହ୍ୟ ବଳ ବିନା ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରୁହେ। ଯଦି ଆମେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ତାହେଲେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁରେ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିବ, ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ବି ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। କେମିତି ନା, ମନେକର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଆମେ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ସାଇକେଲ ଯେତେବେଳେ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି ସାଇକେଲରେ, ଗାଡ଼ି ବି ଚଲେଇଲା ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଯଦି ସେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ନ ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ସେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ନା ସାଇକେଲ ରହିବ? ସାଇକେଲ ଚାଲୁଛି, ସାଇକେଲ ଆମେ ଯଦି ବ୍ରେକ୍ ନ ଲଗେଇବା ସାଇକେଲ ରହିବ? କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍, ସାଇକେଲର ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ଟା କ'ଣ ବଳ ଦେଉଛି ସାଇକେଲ ଚକା ଉପରେ? ନା ହଁ, ସାଇକେଲର ଯେଉଁ ବ୍ରେକ୍ଟା ସାଇକେଲ ଚକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସାଇକେଲଟା ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଚକାଟା ଗଡ଼ୁଛି, ସେଇ ବ୍ରେକ୍ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ଧୀରେ 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 ସାଇକେଲଟିକୁ ରଖିଦେଉଛି। ଗୋଟେ ଡିସ୍ ବ୍ରେକ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଧଡ଼ିକି ରଖିଦେଉଛି। ଗାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଡିସ୍ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗୁନି, ସେ ଡିସ୍ ବ୍ରେକ୍ କ'ଣ କରୁଛି, ଧଡ଼ିକି ରଖିଦେଉଛି। ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେଇପାରିବା, ସେଇ ଯଦି ମନେକର ସେ ବଲ୍ କଥା ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ବଲ୍ଟା ମନେକର ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ, ଠେଲିଦେଲେ, ତ ସ୍ଥିର ଥିଲା, ଠେଲିଦେଲେ, ସେ ଗଡ଼ିଲା, ତ ବାହ୍ୟ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ନ ରହିକି ଗଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେଟା ଗଡ଼ିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଗଡ଼ିଲା, ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ତା ଆଗ ପଟରୁ ଦେଇକି ତା ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ, ଅଟକେଇ ଦେଲେ, ଠେଲିଦେଲେ, ଟିକେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ, ତେବେ କ'ଣ ବଲ୍ଟା ଅଟକି ଯିବ। ତାହେଲେ ସେ ବସ୍ତୁର ବଲ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା, ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ନା? ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ଟିକେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ, ସେ କ'ଣ ହେଲା, ରହିଗଲା। ତ ସେ ସେଇ କଥାଟା କହୁଛି, ଯେ ବାହ୍ୟ ବଳ ବିନା ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଓ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହେ। ଏଇଟାକୁ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଜଡ଼ତ୍ୱର ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା MCQରେ ଦରକାର ହୁଏ, ଏଇଟା ଫ୍ୟୁଚରରେ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ହେବ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଲ ବା ପ୍ରଥମ ନିୟମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଜଡ଼ତ୍ୱର ନିୟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟାକୁ ଲ ଅଫ୍ ଇନର୍ସିଆ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଇନର୍ସିଆର ଅର୍ଥ ଜଡ଼ତ୍ୱ। ଆମେ ସେଇ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଯେ ନ୍ୟୁଟନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ। ଦେଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଟ୍ ରେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ଏଟ୍ ରେଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ଦେଇଛି, ଆନ୍ ଅବଜେକ୍ଟ ଏଟ୍ ରେଷ୍ଟ ୱିଲ୍ ରିମେନ୍ ଏଟ୍ ରେଷ୍ଟ। ଏ ବଲ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି, ରେଷ୍ଟରେ ଅଛି ନା, ସ୍ଥିର ଅଛି ନା? ରେଷ୍ଟ ମାନେ ସ୍ଥିର ହେଲା, ରେଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ଥିର। ତ ବଲ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ଅଛି ନା, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ ହେବ ସେ ସେମିତି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବ। ଯଦି ସେଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଖେଳାଳି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କିକ୍ ମାରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କିକ୍ ମାରୁଛି ସେ ବଲ୍ଟାକୁ, ତ ବଲ୍ଟାକୁ କିକ୍ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ିଲା, ପବନ ଘାଁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଥିଲା, ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଆଇଲା କିଏ, ମେସି, ଗୋଟେ ଗୁଇଁଠିରେ ମାରିଲା ବଲ୍ଟାକୁ, ସର୍ଟଟେ ମାରିଲା, ତ ସର୍ଟ ମାରିଲା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଲା, ପବନରେ ଘାଁ କିଣି ବଲ୍ଟା ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ତ ସେ କଥାଟା କହୁଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଥିଲା, ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାପରେ କିଛି ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁଟା ସ୍ଥିର ନ ରହିକି ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବଲ୍ଟା ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ବଲ୍ଟା ମେସି ମାଇଲା, ଗୋଲ୍ ହେବ ନା ହେବନି, ଗୋଲ୍ ହେବ ନା ହେବନି, ଗୋଲ୍ ହେବ। ମେସି ମାରିବନି, ଗୋଲ୍ ହେବ। ତ ସିଏ ଆଇଲା, ନେଟ୍ରେ ବାଜିଲା, ଗୋଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ନେଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, ତ ନେଟ୍ରେ ବାଜିଲା। ତ ଯେଉଁ ନେଟ୍ରେ ବାଜିଲା, ସେ ନେଟ୍ରେ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି, ନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି। ଇଏ ବଲ୍ଟା ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ତ ନେଟ୍ ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ, ତାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ସେ ବଲ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗତିଶୀଳ ବଲ୍ଟା ପବନର ବେଗରେ, ମେସି ଯେଉଁ ମାଇଲା ପବନର ବେଗରେ ଯାଇଥିବା ବଲ୍ଟା ରାଁ କିଣିଯିବ। ସେ ରାଁ କିଣି ଯଦି ଗଲା, ଯାଇକି କ'ଣ ହେଲା, ଯାଇକି ବାଜିଲା କାହା ଦେହରେ, ଆମର ନେଟ୍ ଦେହରେ ବାଜିଲା। ତ ସେ ନେଟ୍ କ'ଣ କଲା, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା। ନେଟ୍ ଯେଉଁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲା,
से नेट बॉल उपरे जो बल प्रयोग करने द्वारा बॉल टी गतिशील अवस्था पुणी स्थिर अवस्था को पलि आसो ना उड़ी उड़ी फटई पड़े हाँ बेले बेले फटई पड़े केते फटैकी पलाए कह सर फटैकी तो बेले बेले भी पलाए नेट ना केते पलाए ना जेते बेले ये जो नेट रो जो फोर्सटा नेटटा बॉल उपरे जो फोर्स प्रकोची से फोर्स टारू जदि ये जो बॉल रो स्पीड बा बॉल रो फोर्सटा अधिका बॉल रो फोर्सटा जदि अधिका हो नेट उपरे बॉल भी नेट उपरे गोटे फोर्स पकाउची नेट भी बॉल उपरे गोटे फोर्स पकाउची तो जेते बेले बॉल रो फोर्सटा नेट ठारू अधिक नेट रो फोर्स रो अधिका हो सेते बेले नेट को फटैकी से पळेव सेटा अलग कथा हमें या पर पढिबा बाकी बर्तमान किंतु कौन कहूँ जे आम बर्तमान न्यूटन को फास्ट लो रे कौन कहूँ ना स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था बर्तमान बॉलटा फास्ट स्थिर अवस्था थिला आम तापर गोटे कौन कले बल प्रयोग कले बल प्रयोग करने द्वारा बॉलटा कौन कला स्थिर अवस्था गतिशील अवस्था को आसला तापर पुणी से गतिशील बॉल उपर आम यदि गोटे किसी बल प्रयोग करने द्वारा से बल गतिशील वस्तुटा गतिशील बॉलटा कौन है पुणी स्थिर अवस्था को आसला तो ये हूँ आज क्लास आम नेक्स्ट क्लास रे पढ़ा न्यूटन कर सेकेंड नियम आम तापर आहरी देखा टाइप्स ऑफ इनर्शिया टाइप्स ऑफ इनर्शिया रे कौन कहूँ टाइप्स ऑफ इनर्शिया रे इनर्शिया पर रेस्ट टाइप्स ऑफ इनर्शिया कौन ना जो आम या पूर्व कहते नी जड़त्व कथा ये जो लिखाई जड़त्व तो से जड़त्वर इंग्लीश टर्म हूँ इनर्शिया ये जो इनर्शिया कहूँ तो से इनर्शिया बा जड़त्व जड़त्व विभिन्न प्रकार अच्छे गोटे इनर्शिया ऑफ रेस्ट आ गोटे इनर्शिया ऑफ मोशन आ गोटे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन स्थिर वस्तुर जड़त्व गतिशील वस्तुर जड़त्व आउ दिगर भी जड़त्व सबुटारे जड़त्व अच्छी है इनर्शिया ऑफ रेस्ट अच्छी इनर्शिया ऑफ मोशन भी अच्छी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी अच्छी इनर्शिया ऑफ रेस्ट कौन कहूँ देख कौन लिखाई बुक ऑन ए टेबुल वोंट मूव अनलेस पुश्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट माने स्थिर वस्तु सब स्थिर ही थिबो जते पर्यंत ताकू किछि बल प्रयोग न कराई स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था थी एटा इनर्शिया ऑफ रेस्ट आमे देखिथिबो तुम देखिथिबो शीत दिन कौन हुए आमे तले जाई कौन करती कमल घुड़े घुड़े शीत दिन कौन करते कमल सब घुड़े शुना से कमल कि बेडसीट आम नहीं कौन करते झाड़ीदवा सकाଳେ कौन हुए जो धूली कणाटा जो डस्ट पार्टिकल ता देहर लगे से कौन हुए सब उड़ेनि एयर देखा जाए सूर्य कौन किरण देख देख देखा झाड़ीदब देख देखा लाइट पड़े देखा ताने से जो डस्ट पार्टिकल गुड़ा कौन थिला से थिला ना बेडसीट उपर लगी थिला ना से स्थिर अवस्था थिला ना आम जो गोटे बल प्रयोग कले बल प्रयोग कर बेडसीट झाड़ीदे से बेडसीट उपरू से कौन आम जो बल प्रयोग करने द्वारा से जो डस्ट पार्टिकल गुड़ा धूली कणा गुड़ा कौन है गतिशील अवस्था को पलि आसला ठीक सेमती ये जो टेबुल उपर जो बहीटा अच्छे आम तापर किसी बल प्रयोग न करा से बलटा ना बस जो बहीटा से जगह थी ना चल चली पड़ेब चल चली पड़ेब हाँ बा चल चली पड़ेब ना कौन ये आपे चल चली पड़े तार गोड़ अच्छे 1 2 3 आ गोटे गोड़ देखा ना 3टा गोड़ चली पड़े कौन है जीवन ताने ठीक अच्छे जीव ना कहीं जीवनी कहीं या किसी बल प्रयोग है ही नहीं आम जदि किसी बल प्रयोग करवा ताहले ये स्थिर अवस्था गतिशील अवस्था हो इनर्शिया ऑफ मोशन कौन कहूँ ए बॉल रूलिंग कीप्स रूलिंग अनलेस समथिंग स्लो इट्स ये बॉलटा गड़ुची ना गड़ुची देख इे तो ये बॉलटा गड़ब 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 जेपर्यंत यार अपोजिट डायरेक्शन लु यही पटरू ताकू कहीं बल प्रयोग न करिसंती से पर्यंत ये बॉल गड़ी चलती सेमती गड़ी चलती जेपर्यंत आम एपटू तापर किसी गोटे बल प्रयोग करना से कहुए कौन इनर्शिया ऑफ मोशन तापर कहूँ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कौन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कौन ना कहूँ कार टर्निंग क्विकली मेक्स व्हेन लीन साइडवेज जदि आम गोटे कार को आम सडनली गोटे गोटे टर्निंग मन आम गाड़ी चलाऊँ सडनली गोटे टर्निंग पड़ा तो आम सडनली कारटा को मुड़ी दूसरी तो मुड़ी देला कौन हो टर्निंग अनुसार देखिए कौन हो कारटा बेंड हो ना कारटा बेंड हो तो ସେଇଟା କୁହାଯାଏ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोली कुहाଯାଏ बुझिपाइल तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट गोटे है इनर्शिया ऑफ मोशन गोटे है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है तापर से इनर्शिया क्या कुहाଯାଏ जड़त्व बा इनर्शिया जड़त्व वस्तुर एक प्राकृतिक प्रवृत्ति
ଜଡ଼ତ୍ୱ କ'ଣ? ବସ୍ତୁର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଏଇଟା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ନୁହଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ଏଇଟା ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ଓ ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଜେ ବିରୋଧ କରେ। ଜଡ଼ତ୍ୱ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବସ୍ତୁର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥାରେ ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେନି ଏଠି ଯେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ, ଏଇଠି ବସ୍ତୁଟା ରେଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ତ ୟା ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ତ ସେ ବସ୍ତୁ କ'ଣ ହବ? ଏ ବସ୍ତୁ ହଲିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବନି। ଆମେ ଏହାପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ। ଏଇ ବସ୍ତୁଟା ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ୟା ପରେ ଯଦି କିଛି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରିବା ରହିବ, ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବନି। ଆମେ ତାପରେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହିଁ ସେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଡ଼ତ୍ୱ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ବସ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ଓ ଗତିର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନିଜେ ବିରୋଧ କରେ। ବସ୍ତୁର ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ହଉ କିମ୍ବା ତାର ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କରେ? ସେ ନିଜେ ହିଁ ବିରୋଧ କରେ। କୌଣସି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ହେଲେ ତାର ଜଡ଼ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୁଏ। ଯଦି ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ହବ, ତାର ଜଡ଼ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହବ। ତାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ତାର ଅର୍ଥଟା? ଯଦି ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁ, ମନେକର ଗୋଟେ ଫୁଟବଲଟେ ରଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହା ବଲ୍ଟେ ରଖିବା, ତ ସେ ଫୁଟବଲଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଟିକେ କିକ୍ କରିଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ବଲ୍ଟା ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ଗଡ଼ୁଛି ନା ଗଡ଼ୁନି? ଠିକ୍ ସେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୁହା ବଲ୍କୁ ଟିକେ କିକ୍ କରିବା, ଗଡ଼ିବ? ହଁ ବା, ଗଡ଼ିଯିବ ନା କ'ଣ? ନା, ଗଡ଼ିବନି। କାହିଁକି ଗଡ଼ିବନି? ଫୁଟବଲଟା ତ ଗୋଲ, ଲୁହା ବଲ୍ଟା ବି ତ ଗୋଲ, ତାହେଲେ ସିଏ ଫୁଟବଲଟା ଯଦି ଟିକେ କିକ୍ କଲା ବେଳକୁ ଗଡ଼ିଯାଉଛି, ଲୁହା ବଲ୍ଟା କାହିଁକି ଗଡ଼ୁନି? ଫୁଟବଲଟାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କମ୍ ଏଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଲୁହା ବଲ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ। ଲୁହା ବଲ୍ର ଓଜନ, ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅର୍ଥ ଓଜନ, ଲୁହା ବଲ୍ର ଓଜନ ଅଧିକା, ଫୁଟବଲର ଓଜନ କମ୍। ତ ଫୁଟବଲଟାକୁ ଅଳ୍ପ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ତାର ଜଡ଼ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କମ୍, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେହେତୁ କମ୍, ଜଡ଼ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କମ୍, କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲାବେଳକୁ ସେ ଗଡ଼ିଯାଉଛି ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ବଦଳରେ ଆମେ ଯଦି ଲୁହା ବଲ୍ଟା ନେବା, ଯେଉଁ ଲୁହା ବଲ୍, ସେ ଲୁହା ବଲ୍ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଗୋଟେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ଯେତିକି ବଳ ଆମେ ଫୁଟବଲ ଉପରେ କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ବଳ ଯଦି ଆମେ ଲୁହା ବଲ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବା, ସେ ଗଡ଼ିବନି। କାହିଁକି? ଲୁହା ବଲ୍ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକା କାହା ତୁଳନାରେ? ଫୁଟବଲର ତୁଳନାରେ। ତ ଲୁହା ବସ୍ତୁର ଜଡ଼ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେବ କାହା ତୁଳନାରେ? ଫୁଟବଲ ତୁଳନାରେ। ତ ତାଠାରୁ ବଳ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ଲାଗିବ କାହାଠାରୁ? ଫୁଟବଲ ଠାରୁ। ଫୁଟବଲରେ ଯେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ, ଯେତିକି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଟବଲଟା ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି, ସେତିକି ବଳ ଠାରୁ ଅଧିକା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହିଁ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ଲୁହା ବଲ୍ଟା ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ତ ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ? କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ? ନା ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ବା ନିର୍ଭର କରେ କ'ଣ? ନା ଆମେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କେତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ସେ ବସ୍ତୁଟି ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରୁ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ ବା ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରୁ ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ। ସେଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ନା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉପରେ। ଠିକ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଥାଟା କହୁଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ହେଲେ ତାର ଜଡ଼ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେବ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଛି ଯେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛି। ତମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା କରି ବି ପାରିବ, କିଛି ନାହିଁ, ସହଜ ଅଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ପେପର କାର୍ଡବୋର୍ଡ ନେଇକି କ'ଣ କରିବ ନା ତା ଉପରେ ତମେ ଗୋଟେ କଏନ୍ ରଖିବ, 5 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ରଖିବ। ନୋଟ ରଖିଦେବନି, ନୋଟ ରଖିଲେ ହେବନି। କାର୍ଡବୋର୍ଡ ନେବ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ରଖିବ, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ? ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍ଟେ ରଖିବ। ରଖିକି କ'ଣ କରିବ? ତମେ ସେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଧୀରେ କିଣି ସେ କ'ଣ କାର୍ଡବୋର୍ଡଟାକୁ ମାରିବ, ଯେମିତି ଏ ପିକ୍ଚରରେ ମାରିଛି। ଦେଖିବ କ'ଣ ହବ ନା ଏଇ ଯେଉଁ କଏନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅଛି? କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କଏନ୍ ବି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆମେ
कार्डबोर्ड उपरे जो बल प्रयोग कले आम जो मारिबा द्वारा आम बलटा क्या कार्डबोर्ड उपरे प्रयोग कले ना वस्तु उपरे प्रयोग कले क्या कले आम कार्डबोर्ड उपरे कले कार्डबोर्ड कौन है स्थिर थिला आम तापर बल प्रयोग कले कौन है कार्डबोर्डटा स्थिर रु गतिशील अवस्था को पलैला सेठू कौन है ना जो कॉइनटा ता ऊपर स्थिर थिला से कौन है तल को पलि आसला ना पलैलानी गतिशील स्थिर थिला ना कॉइनटा भी तापर स्थिर थिला ना कॉइन भी मध्य गतिशील अवस्था को पलैला ना आसला ना आसलानी तो आम जो बल प्रयोग कर तो कार्डबोर्ड उपर बल प्रयोग कले कार्डबोर्ड कौन है एठू एड़ी पलैला कॉइन भी मध्य स्थिर अवस्था थिला एठू तल को पलैला तो बल प्रयोग करने द्वारा गतिशील वस्तु गतिशील अवस्था रुहे स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था रुहे कथा बुझेगा ठीक सेमती तुम बस रे गला बेले देखो बस जो छिड़ा कौन कर सडनली बसटा ब्रेक मारदेव कौन हम तो पूरा ड्राइवर उपर पड़ो जदि जोरे ब्रेक मार ड्राइवर उपर पड़ो ये देख ये कौन है लोकटा छिड़ा ना ये जो बस रे थाए हैंडल सब धरिकी छिड़ा कौन है बर्तमान से कौन अच्छी सीधा अच्छे ना नहीं बसटा चलती बस चलती लोकटा सीधा अवस्था छिड़ा कि जिते बड़े बसटा ब्रेक कला कौन है सी जो सीधा है छिड़ा बर्तमान सीधा है ना कौन है आगू ढली जाना ये ढली जाए कहीं ढली गला एठी भी कौन कला ना जो आमर इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन काम कर जिते आम कौन कर बसटा ब्रेक मारुला मोशन काम कर न्यूटन कर फास्ट लॉ काम कर कौन ना वस्तु आम जो ब्रेक मार्च गोटे गाड़ी ब्रेक मारुची आम कौन कर आग को झुंकी पड़े एमती हर्स रे भी जो घोड़ा उपर बसुना घोड़ा उपर बसते घोड़ा राइडर देख घोड़ा उपर जो बस चलाती घोड़ा चलाती से कौन करते घोड़ा उपर बसते घोड़ा जो रही है आगू टी झुंकी जी तो यहाँ सब एड़ा गोटे गोटे कौन न्यूटन कर फास्ट लॉ उदाहरण इनर्सिया उदाहरण एटा सब है जड़त्वर उदाहरण ये देखुच ये देख कौन कर ड्राइवरटा मो बस ड्राइवर ये मो बस ना आम बस लोक चढ़ई मारी दूसरी आम बस है ये चलाऊँ बर्तमान ब्रेक मारला देख सब बसते सब सीट्रे बसते ये सब बसते कौन है आगू पलि आस ना यहाँ हूँ इनर्सिया ऑफ मोशन आम जो डंगार जाऊँ ये गोटे पिक्चर देख ये कौन इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन कौन हो ना आम जो कौन कर डंगारे जाऊँ डंगार मन कर लोकटा कौन कला डंगारू डंगा उपर गोटे गोटे रखी गोटे उपरक उठला तो ये पाद रखिब से जो पादरा उठेब ये पादरा उठेवा फल कौन हुए ये जो डंगा उपरे से गोटे अपोजिट डायरेक्शन गोटे फोर्स प्रयोग कला जहाँफल कौन है से जो बलटा प्रयोग करने द्वारा डंगाटा कौन है पछू गला लोकटा आगू गला डंगाटा पछू गला लोकटा कौन गला पछू गला ना लोकटा आगू गला डंगाटा कौन गला पछू गला डंगा पछू गला लोक आगू गला डंगा पछू गला लोक आगू आसला यहीटा कहुए इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन जो बल प्रयोग करने द्वारा वस्तु कौन है दिगर परिवर्तन होगा यहाँ कहुए इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन इनर्सिया ऑफ मोशन देखिए ब्रेक मारे द्वारा कौन है वस्तुरा स्थिर अवस्था लोकटा स्थिर अवस्था था कौन है आग को झुंकी पड़ा यहाँ कहुए इनर्सिया ऑफ मोशन यहाँ हूँ इनर्सिया ऑफ डायरेक्शन तो ये थी आज क्लास आम नेक्स्ट क्लास पढ़िया न्यूटन कर सेकेंड लॉ तो क्लास सब भल लगी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे धन्यवाद।